بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، ماشاء اللہ کی سرگوشیوں، ایمرجنسی لگنے کے مباحثے اور ڈنڈے والوں کے بگڑ جانے کے طلاق کے بیچوں بیچ حکومت نے مخصوص نشستوں کے پی ٹی اے کے حق میں فیصلہ کرنے والے ججوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا انجام ہوگا؟ دیکھیں، انجام کے بارے میں ابھی گیس ورک نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں کہانی لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کہیں بھی جا سکتی ہے، صحیح، اور اس کو کہتے ہیں فلم کا کلائمیکس۔ اب ایگزیکٹلی فلم جو ہے وہ اپنے کلائمیکس کے اوپر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہٰذا آپ پاپ کارن اٹھا لیں۔ بڑا دلچسپ مرحلہ جو ہے وہ اب شروع ہو گیا۔ صحیح، اور میں آپ کے سامنے کچھ ڈیولپمنٹس رکھتا ہوں، خاص طور پر دیکھیں 48 گھنٹے جو لاسٹ 48 گھنٹے گزرے اس میں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا، اس کے بعد میاں صاحب مری بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اطلاعات آ رہی تھی، ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جی، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو مری میں 8 محرم بنتا تھا، پیر کا جی، دن، پیر کے دن جو اجلاس ہونا تھا مسلم لیگ نون کا، وہ اچانک ملتوی کیوں ہوا؟ جی، اور اس میں نون لیگ نے جو اپنا ورشن چلایا نا کہ محرم کی وجہ سے وہ اجلاس ملتوی کر دیا، جی، جیسے ان کو اتوار کی شام کو پتا چلا کہ کل محرم ہے، 8 محرم ہے، لہٰذا ایم این ایز نے، پارلیمانی پارٹی کے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ہونا ہے یا اپنی مصروفیات ہونی ہے۔ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اہم ٹاسک دیے گئے، جی، اہداف دیے گئے ہیں، جو پیادے ہیں، ہرکارے ہیں، ان سب کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں اور انہوں نے جا کے اپنی ڈیوٹیاں پوری کرنی ہے، سر انجام دینی ہے۔ اور ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا کہ پہلے عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے 3 فیصلے سنائے کہ یہ 3 کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک، ہم ریویو پٹیشن میں جا رہے ہیں، جی، دوسرا ہم یعنی کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں جی، ہم ریویو فائل کرنے، نظر ثانی کی درخواست فائل کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت پابندی لگائی جائے گی، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان، عارف علوی صاحب اور قاسم سوری کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ اور بالکل، پھر ایک بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نجم سیٹھی نے اس کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں، وہ میاں جی، صاحب کی کشتی کے مسافر ہیں کہ فیصلہ کہاں سے آیا، وہ یہ جی، بتا رہے ہیں، بالکل، بالکل، اور کس طریقے سے پھر اتحادیوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ لیکن آپ حیران ہو جائیں کہ ہم کیسے ملک میں رہتے ہیں کہ وزیر دفاع 180 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی پہ شاں کرتا ہوا آتا ہے، اشارے توڑتا ہے، سگنل توڑتا ہے، یہ جا وہ جا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا چلان کرنے والا نہیں، کوئی اس سے کاؤنٹر کوسچن کرنے والا نہیں۔ جو گفتگو خواجہ آصف صاحب نے فرمائی ہے، وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت صورتحال کہاں جا رہی ہے۔ یہ جو ایمرجنسی، مارشل لا، کوئی ایمرجنسی پلس مائنس کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہو رہی، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کیونکہ ہاف ککڈ ہے، اس کے اوپر میں ابھی لب گشائی سے گریز کروں گا۔ لیکن اب باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ منظر نامہ جو ہے وہ اس پہ سے اب دھند چھٹنے کا موسم قریب آ چکا ہے۔ منیب فاروقی آپ نے گفتگو سن لی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جن کے پاس طاقت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا معاملہ جڑ گیا قومی سلامتی کے ساتھ، کہ یا عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جو مجیب الرحمان شامی ہے، جی، مجیب الرحمان شامی بڑے ٹھنڈے ٹھار قسم کے تجزیہ نگار ہیں، وہ تنقید نہیں کرتے، وہ تعریف ہی کرتے ہیں، وہ جس کے مرضی کے متعلق کروا لو۔ عمران خان کی بات کم کرتے ہیں، لہٰذا ان کی تعریف کم کرتے ہیں۔ تو وہ جس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب انڈیویجولز کی بات ہوتی ہے، پالیسیز کے اوپر وہ کرتے ہیں کرٹیسزم، لیکن جب انڈیویجولز کی بات آتی ہے، میاں صاحب کی بات ہوگی ان کی تعریف کر دیں گے، چھوٹے میاں کی بات ہوگی ان کی تعریف، مریم نواز کی تعریف، بلاول کی تعریف، آصف زرداری کی تعریف، عمران خان کی تعریف، جنرل باجوہ کی تعریف، جنرل عاصم منیر کی تعریف، یعنی جس کی بھی بات کریں گے وہ تعریف ہی کریں گے۔ صحیح، لیکن اگر ایک ایسا بندہ آپ دیکھیں کہ سخت بولنے لگ جائے، اور پھر اس سخت بولنے میں آپ دیکھیں کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، کہ اچانک ان کے وہ کلپ وائرل ہونا شروع ہوتے ہیں جب انہوں نے کنفرنٹ کیا منیب فاروق کو۔ بہرحال یہ ضمناً میں نے بات کر دی۔ خواجہ آصف صاحب جو فرما رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کی میں آپ کو گفتگو سنوا دیتا ہوں، اور پھر ذرا اس کو جو ہے
खोल के देखेंगे कि इस बयान में क्या है। दो सही। दो क्लिप्स मैं आपको सुनवा रहा हूँ आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम से, और ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ उन्होंने कहा क्या है, ये इस वक्त समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कन्फ्रंटेशन किस लेवल के ऊपर जा रही है। हुकूमत हर सूरत इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देगी, मखसूस नशिस्तों के फैसले की। देखें ना आप, मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसमें मैंने इस की जो कॉन्टूर्स हैं या जो भी इस फैसले के जो मेन फीचर्स हैं जो वो उनको मैंने डिस्कस किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सरगोशियां ये भी हुई हैं कि अक्तूबर आ लेंदे हो इन्होंने फिर इलेक्शन भी जिहड़ा हैगा साडे अगे लगी दी हैगी दरखास्त असीं वो भी कर रहा वो भी निबड़ लवांगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के बारे में ऑडिट करने के हवाले से जो ऑडिट बाकी जो है कि जी नल एंड वाइड नल एंड वाइड, तो आपको लगता है कि ये धमकियां आ रही हैं इस तरह की, या धमकियां तो नहीं, धमकियां तो लफ्ज तो मैं कतई तौर पे नहीं इस्तेमाल करूंगा कि ना कोई पैगाम रसानी आई है, लेकिन ये बात जो है कि ये क्या कहते हैं वो गुलाम गर्दिशों में ये सरगोशियां हो रही हैं, इस बात का खदशा मौजूद है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। तो फिर इससे पहले अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो इससे पहले हुकूमत भी ये चाहेगी कि भाई हम खुद ही चले जाएं घर, इलेक्शन अनाउंस कर दें, या नहीं we'll defend it, you know, we'll defend every inch of whatever space has been given to us by the elections of February रेजिस्ट 8th, you know. करेंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली। भले उसके लिए कुछ भी हो जाए। अब नहीं मैं कोई उसकी जो भी हमारे पास रेमेडीज हैं सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, ये इससे पहले कि मैं इनके गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा सुनाऊं, जरा पहले इसको खोल के देख लें कि उन्होंने यहाँ पर बात क्या किया। और ख्वाजा आसिफ साहब देखें जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इस गुफ्तगू का मतलब ये है कि डायरेक्ट टेक ऑन करने जा रहे हैं उन जजेस को, उन 8 जजेस को जिन्होंने फैसला दिया है कि मखसूस नशिस्तें उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का फैसला है जो किया गया है, उसको जिस तरीके से कन्फ्रंट कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला है? मसला सिर्फ मखसूस नशिस्तों का, या इसके पीछे भी कोई, देखिए जो फसाद उन्होंने क्रिएट किया है, जो उन्होंने फेस बनाया है कि जनाब ये तो कोई धांधली के मामलात भी खोलने जा रहे हैं। क्या कहा आसमा शिराजी ने कहा कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला, हुकूमत हर सूरत इस मखसूस नशिस्त के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देगी। तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा साहब फरमाते हैं, मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसमें मैंने इस फैसले के जो कंटूर्स हैं या फीचर्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। सरगोशियां ये भी हुई हैं, किस वक्त में वो ये कह रहे हैं जब हुकूमत ने इजाज़त दी है कि 18वें स्केल का अफसर जो है वो सरगोशियां सुन सकता है। उस वक्त वज़ीर दिफा कहते हैं कि सरगोशियां ये भी हुई हैं कि अक्तूबर आ लेन दो, फिर इलेक्शन भी जड़ाए, साढ़े अगे लगी है दरख्वास्त ते असी वो भी निबड़ लवांगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का ऑडिट करने के हवाले से जो उस पर आसमा शिराजी कहते हैं कि ऑडिट वो भी है कि फिर वो उस पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नल एंड वॉइड कर देंगे, इलेक्शन कलअदम करार दे देंगे। तो उनसे सवाल होता है कि आपको लगता है कि ये धमकियां आ रही हैं इस तरह की? तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं धमकियों का लफ्ज़ तो मैं कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना कोई पैगाम रसानी हुई है, लेकिन ये बात जो है क्या कहते हैं गुलाम गर्दिशों में ये सरगोशियां हो रही हैं। आगे जाने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे हैं आप हैरान हो। ओ भाई सीधी सी बात है, अगर आपने इलेक्शन चोरी नहीं किया, आपका मैंडेट जेन्युइन है, अगर आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, फॉर्म 45, आपने तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो रिकॉर्ड है आपके पोलिंग एजेंट के जरिए आप तक पहुंचा है, इस मुल्क में कोई निज़ाम है, कोई आइन है, कोई कानून है, बिल्कुल आप हैरान हो जाएं कि ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वहां पर जाके ये फॉर्म 45 नहीं देते और कहते हैं कि हम इनके इसलिए खिलाफ है क्योंकि ये सरगोशियां कर रहे हैं कि हम धांधली वाला मामला उठाएंगे। ओ भाई आपने धांधली नहीं की, आप धांधली से नहीं जीते, आपका मैंडेट प्योर है, आप उठा के मुंह पे मारे मीडिया के। आपने चोरी नहीं की, आपको तलाशी देने में क्या मसला? भाई साहब अगर ख्वाजा आसिफ साहब जी रेहाना डार से इलेक्शन जीते हैं तो अपने फॉर्म 45 उठाएं, ये जो भौंक रहे हैं लोग इनके मुंह पे मारे फॉर्म 45, मीडिया का मुंह बंद करें, उसकी कॉपियां कराएं, तहरीक इंसाफ के मुंह में ठोंसें, बात खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से
किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे सकती है? जब सबूत, असली वाले सबूत जिनको सबूत कहते हैं, अगर सामने आ गए, अगर आप अपना मैंडेट साबित ना कर सकें तभी कर सकती है ना। बिल्कुल यही। अगर आपके पास कागज पूरे ना हो, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स और दीगर जो उस हलके में लड़ने वाले लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ कहानियां पेश कर रहे हैं, जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में देखा। सिंपल सी आसान सी बात है कि देखें वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल बनाया गया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, आप उनको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब ये क्योंकि फॉर्म 45 मांग रहा है, लिहाजा ये जज जो है ना ये तो बाइस्ड है, ये तो नेपोटिज्म कर रहा है। आपने 8 फरवरी का इलेक्शन जो कि माजी में हो चुका था, उसके ऊपर ट्रिब्यूनल कैसा बनेगा, आपने ऑर्डिनेंस जारी किया। आपने 28 मई की पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 25 करोड़ लोगों को छुट्टी दी। आपने उस आइन, वो जो ऑर्डिनेंस था कि वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, आपने उसके ऊपर कानून साजी की जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब के दिए गए नामों को रद्द कर दिया 8 के 8 कि हम ट्रिब्यूनल ये नहीं तस्लीम करेंगे, आप हमें पूल भेजें 20 जजेस का, हम डिसाइड करेंगे कि ट्रिब्यूनल कौन होगा। सही। ना सिंध में उन्होंने ये कहा, ना बलूचिस्तान में उन्होंने ये कहा, ना कहीं और कहा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें नए नाम भेजें। जहां पर ट्रिब्यूनल जो है वो मांगता है कि आप डॉक्यूमेंट्स दे दें, फॉर्म 45 दे दें, वहां पर ये सूरत हाल शुरू हो जाती है। आप अंदाजा लगाएं, महर शराफत वाला जो केस है PP वहां पर 159, भाई आप अगर अपने चीफ मिनिस्टर, अपने वजीर आजम, अपनी पार्टी के कायद और सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वोट को इज्जत दो प्लस, अगर आप उनके ही फॉर्म 45 फॉर द सेक ऑफ लेजिटिमेसी एंड फॉर गॉड सेक, ये जो मुल्क जिस हिजान में मुब्तला है, अगर आपका मैंडेट जेन्युइन है, आप इनके मुंह पे मारें, खत्म करें। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि ये जजेस जो हैं ये इलेक्शन खोल देंगे। तो भाई इलेक्शन खोल देंगे तो यानी इस मुल्क में कवानीन मौजूद है ना, अगर आप रेमेडीज मौजूद है, अगर किसी ने जाना। और उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू क्या की है, कहते हैं इसका खदशा मौजूद है, कहते हैं जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उस पर आसमा शराजी उनसे पूछ रही हैं, तो इससे पहले अगर कोई ऐसा फैसला होता है तो क्या हुकूमत भी चाहेगी कि हम खुद ही चले जाएं घर, इलेक्शन अनाउंस कर दें? तो कहते हैं नहीं, वी विल डिफेंड इट, we will defend every inch of whatever space is given to us by elections of February 8. मसला ये है कि ख्वाजा साहब इस वक्त राय आमा ये है कि आप जो कह रहे हैं कि हम उस तमाम स्पेस का एवरी इंच उसका दिफा करेंगे जो हमें मिली है 8 फरवरी के इलेक्शन में। राय आमा ये है कि आपको इतनी सी जगह मिली, तो एवरी इंच नहीं, वो शायद 1 इंच से भी कम है। इतनी सी जगह जिसमें अब कितना बड़ा इल्जाम है हुकूमतों का। देखें, इखलाकी जवाज होता है जिसकी बुनियाद पे वो गवर्न करती हैं, वो अथॉरिटी उनके पीछे होती है कि हाँ हम अवाम का वोट लेकर आए। ये जो 3 आपके MNAs हैं इस्लामाबाद के, आखिर ऐसा क्या है कि इनके मद्दे मुकाबिल कहते हैं कि ये मस्जिद में आके हल्फ दे दें, हम अपनी पिटीशन वापस ले लेते हैं कि इनका मैंडेट सच्चा है, इनके फॉर्म 45। जज साहब को कहना पड़ता है कि हम कुरान पर हलफ लेंगे। जज साहब को जब ये कहना पड़ता है, जज साहब जब ये कहते हैं कि आपके जो फॉर्म 45 है उसका फोरेंसिक किया जाएगा, आपके जो एफिडेविट आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने रख रहे हैं, जो बयान हल्फी रख रहे हैं, वो झूठा साबित होगा तो आपको जेल भेजा जाएगा जी। तो आप कहते हैं दौड़े दौड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी वो खिड़की खोल देता है जिससे ठंडी हवाओं के झोंके आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो मसला ये है कि यहाँ पर हुकूमत अपना आईनी, कानूनी, इखलाकी, जमहूरी या कोई भी और किस्म है जवाज की, वो जवाज सामने रखने के बजाय कि हाँ हमारा हक के हुक्मरानी है, मीडिया बात करे तो मीडिया पे चढ़ाई कर दो, अपोजिशन बात करे अपोजिशन पे कर दो, जज उसके ऊपर सवाल कर ले आप जज पे चढ़ाई कर दो जी। वो तारिक महमूद जहांगीरी, जिनको 2 इनकी हुकूमतें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, डिप्टी अटॉर्नी जनरल आपने लगाया, एडवोकेट जनरल आपने लगाया, मुकदमों के लिए आपको उनसे अच्छा वकील नहीं मिला कि LNG रेफरेंस आपके साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी
ان کا LNG ریفرنس لڑنے کے لیے ان کو ان سے بہتر وکیل نہیں ملا. ہوں، پروفیسر احسن اقبال, جی ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے ان سے بہتر وکیل نہیں ملا. اور جس دن انہوں نے کہا کہ ذرا فارم 45 لے کے آؤ تو آپ نے کہا ڈگری بھی جعلی, اپوائنٹمنٹ کیسے ہو گئی؟ آپ سب سے بڑے ان کے وہ PTI ان کو اپوز کر رہی تھی ججز تعیناتی کی کمیٹی میں, ہوں، آپ ہی تو تھے جو ان کے لیے کھڑے ہوئے تھے. جی تو بالکل. آج آپ نے انہیں کہا کہ جناب ان کی تو ڈگری بھی جعلی ہے, اور وہ جناب biased یہ بھی ریفرنس ہیں. آ رہا ہے, دوسرا ریفرنس آ رہا ہے, بائسڈ ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم ہر مزاحمت کریں گے ان سے سوال ہوا, کہتے ہیں بالکل ایبسلیوٹلی. ہوں. اور بھلے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے, جب ان سے سوال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی جو بھی ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں ساری کی ساری ایکسرسائز کریں گے. یہ اسموک اسکرین کریٹ کر رہے ہیں, جی جو ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹینشن کیا کر کے کہ مزاحمت ہوگی, ججز کو بیسیکلی تھرٹ کیا جا رہا. نہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تھریٹ وڈ بی اسٹرانگ ورڈ. ہاں اسٹرانگ ورڈ آپ اس کو کہہ لیں, یعنی کہ ایک طرح سے ہے, دھمکی بھی ہے, یہ تھریٹ بھی ہے. آپ یہ جو ساری باتیں تھوڑی نقوی صاحب جا کے کہیں گے یہ کر لیں. پلیز ایسے کر لیں. اصل بات یہ ہے جو ہاں. لاسٹ میں نے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو لب لباب بتایا تھا کہ جو نون لیگ کے جو سٹال وارڈس ہیں ان میں سے کچھ, ظاہر ہے کہ ہر بندہ ایک شیئر بھی کرتا ہے, کچھ لوگوں جی. سے حال دل بیان کرتا ہے. تو جن کو حال دل بیان کیا گیا ہے, میری ڈائریکٹ تو میری بات نہیں ہوئی, میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ میری تو ان سے بات ہوئی ہے جن سے انہوں نے حال دل بیان کی. صحیح. جن سے حال دل بیان کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ لب لباب یہ ہے کہ سانپ کا سر کچلنا اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ڈس لے. اچھا. ہاں, یعنی کہ یہ جو ججز ہیں ان کے بارے میں نون لیگ کی لیڈرشپ کی رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ, ان کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ سانپ کا کہہ دیا ہو اور سر کچلنے کی بات کیوں, لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مدعے کھلتے جائیں اور ہمارے لیے بالکل ہی کام خراب ہو جائے, گھر کا راستہ آ جائے, تو اس سے پہلے ان کا کوئی مکو ٹھپنا پڑے گا, کوئی بندوبست کرنا پڑے گا. اور سوال اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو اس کی برانڈنگ کی جا رہی ہے, جی, اور میڈیا اس کو کوسچن نہیں کر رہا, برانڈنگ یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تحریک انصاف, یہ عمران دار وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتے جو وہ کہتے ہیں. ہاں, وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ گفتگو کہ یہ اس وجہ سے بھائی آپ باقی سب چیزیں چھوڑ دینا, کوئی ایک ٹریبونل بتائیں جہاں پر آپ نے فارم 45 رکھ دیا ہو, کوئی ایک ہو نا, کوئی ایک ٹریبونل بتا دیں جہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ فارم 45 میں ٹیلی کر لیں. خرم نواز والا انٹرویو بھول گیا, انہوں نے کہا فارم 45 انہوں نے آر او سے لے کے دے دیے. طارق فضل چودھری صاحب سے سوال ہوا, انہوں نے کہا جتنے ضروری تھے وہ دے دیے, غیر ضروری بھی تھے نا. وہ مطیع اللہ جان نے اس کے اوپر اچھا اس کا جو ہے نا وہ پوسٹ مارٹم کیا. میں فائنلی آپ کو ان کی یہ جو لاسٹ گفتگو ہے جس میں وزیر دفاع جی خواجہ آصف صاحب ہنٹ کر رہے ہیں, ہنٹ دے رہے ہیں کہ واقعی معاملہ جو ہے وہ ایمرجنسی یا اس کی طرف جا سکتا ہے, کسی اور غیر آئینی اقدام کی طرف, کسی اور معاملے کی طرف جا سکتا ہے. اور بیسیکلی جو منیر فاروق کی گفتگو ہے اس کو وہ ویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ آخری گفتگو سن لیں. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ حالات جو ہیں آئندہ 2 4 5 دن میں 10 دن میں جو ہے بڑے واضح ہو کے سامنے آ جائیں گے جو ہے. بالکل اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا, یعنی کسی حد تک ہاں جی کہ ایمرجنسی تک جا سکتے ہیں. میں نے پڑھا ہے, یہ پرنٹ میڈیا میں بھی آیا ہے, اور رات کو یہ ٹکر بھی چل رہے تھے ٹی وی کے اوپر, لیکن مجھے اس بارے میں قطعی طور پہ کوئی علم نہیں ہے. آپ کی لیکن جن لوگوں کو کوٹ کیا جا رہا تھا, آپ کی برادری کے دوست جو ہیں کریڈیبل ہیں وہ, یعنی کہ وہ جو گفتگو ہے اس کو گواہی خواجہ صاحب دے رہے. ہاں, خواجہ صاحب جو ہے انہوں نے گواہی دی ہے. انہوں نے کہا جو خواجہ صاحب کے خدشے ہیں ان خدشوں کا آسان سا حل ہے جو میں بار بار اس ویڈیو میں ریپیٹ کر چکا, لوگ بھی تنگ نہ آ جائیں جی کہ بھیا سادہ سا سوال, آپ ریحانہ ڈار جو کہہ رہی ہے, وہ جو سلائیڈ چلتی ہیں کہ 1,31,000 اور 85,000, اتنا بڑا ڈیفرنس, 60,000 70,000 کا, وہ جو پتن کی رپورٹ ہے اور کچھ نہیں. کمشنر راولپنڈی کا جو بیان آن ریکارڈ ہے, حکومت پاکستان سب کچھ چھوڑ دے, صرف ایک کام کر,
यूरोपीय यूनियन का एक मिशन आया था यहाँ पर जी बतौर मुबस्सरीन यहाँ पर थे। उन्होंने उसके बाद एक रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि हम शाया नहीं करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, हमने आपका इलेक्शन देख लिया, हमने इसके ऊपर अपनी राय कायम कर ली, हमारी आपसे सिफारिशात, गुजारिशात और इस इलेक्शन के बारे में ख्यालात ये हैं, इस रिपोर्ट में मौजूद है। खोल दें वो। उस रिपोर्ट को मीडिया के और पीटीआई के मुंह पे मारे कि ये देखो यूरोपीय यूनियन बता रही है कि हमारे वो रिपोर्ट election मुंह पे मारें, अपना मुंह छुपाएं और घर को जाएं। तो ये सूरत हाल है। इतना शॉर्टकट। मामला जो है वो क्लाइमेक्स पे आ गया है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट में साइड बाय साइड बड़ी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, तो वो जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ की अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है कि 5-10 दिन में पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है वो। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।